ਰਿਸ਼ਮ ਜਮੀਲ ਪਾਲ जो पंजाबी के उस्ताद ने, प्रोफैसर ने, डॉक्टर ने, अज PhD भी पंजाबी च इन्हां दी हो गई। एक कहानी अज इन्हां कोलों सुनने आ तुहाडे सारिआं दीआं ताड़ियां च। रिशम जमील पाल। Title of the story is Hard Up and it is written by Yusuf Idris ਤੇ मैं दा पंजाबी तर्जमा कंगला दे सरनामे हेठ कीता है। सर तुहाडी इजाजत नाल। अब्दू हाली हद सी ते कोई पहली वार नहीं सी। वो आम तौर पर अजिही हालत विच ही हुंदा सी। वो हुण तक हयाती नूं औखत नाल ही खिंचदा आया सी। उन्हें शामी हेक फायद तो सीख के बावरची के तौर पर काम शुरू किया ते इन्नी महारत हासिल की कि सिखाण वाला आप कई बार उहदे बने हुए मसालियां ते उन्हां नाल बड़ियां चटनियां नूं चख के हैरानी नाल चीक उठदा। पर कुछ भी हमेश लई नहीं हुंदा। बावरची मगरों उन्हें उस वर्कशॉप विच काम किया जिहड़ी उस खाबे दे नाल ही सी जिथे वो काम करदा सी। फिर उन्होंने कढ़ दिता गया ते उन्हें एक ऐसी इमारत दे राखे दी नौकरी लभी जिहड़ा 10 मंजिलां उत्ते सी। जदों कुछ मसलिया पारू उन्हें वो नौकरी भी छड्डी ते उहदे वड्डे जुस्से ते कद काठ वजों उन्होंने कुली दे काम लई चुन लिया गया। जिथे वो ट्रकां नूं समान नाल भरदा सी उदों तक जदों तिकर उन्होंने हरनिया ना हो गया। चंगे जुस्से तो अड्ड उहदी आवाज़ भी सलखणी सी, बहुती खुशगवार तो नहीं लेकिन इन्नी उच्ची जरूर कि वह पूरे बाजार नूं खिंच लियावे। जदों उन्हें खीरे खरबूजे ते अंगूर वेचने शुरू किए। एक वेले उन्हें सोड़े बाजारां विच उस विचोले का रूप वटाया जिहड़ा खाली कमरियां नूं लभदा सी। उहनूं अक्सर लभ जांदे सन ते नाल नाल 10 निक्के सिक्के वो जड़े उहदे नाल जांदे सन। ओढ़क उहदी पहुँच अंदर तक हुई तो उन्हें उत्थों गलियां विच घूमण ते कमरा लभ के देवण दे बगैर अपने क्लाइंटां तो 10 निक्के सिक्के कढाने सीखे। जिथे तक बहरे होने का सवाल सी ते उहदे जिहा दूजा कोई नहीं सी। उन्होंने याद सी कि किवें वो अपने चंगे वेले किसी दावत की शाम नूं पूरे कैफे नूं किसी ऑर्डर नूं कवेल कीते ते कोई गिलास भन्ने बगैर सांभ लैंदा सी। अपनी घरवाली नाल वो एक कमरे विच रहिंदा सी जिहदे आल दवाले चोखे गवांढी सन। वो चंगे लोग सन मजमूई तौर पर ते जे उन्हां दे उत्ते उहदी बीवी दे दरम्यान वक्फे वक्फे नाल अचानक होण वाले झेड़ियां नूं नज़रअंदाज कर दिता जांदा। वो उहनूं हौसला देंदे सन ते उधार पैसे भी। जदों उहदे कोल काम ना हुंदा ते उहदी नौकरी लई दुआ भी कर देंदे सी ते उधार भी लैंदे सन जदों वो लग जांदी। उहदी हयाती रोज़गारी करदियां ते दिन ब दिन पहले नालों वध शूम होंदियां लंघ रही सी। यह सच्चाई सी पर इहो जिंदगी सी। अब्दू कंगाल सी। सिर्फ इस वार यह अरसा बहुता लमेरा होया सी ते मुकदा विखाली भी नहीं दे रहा सी। उहदे पैर पुराने दोस्तां ते अंगां साकां दे बूहे खड़कांदियां थक गए सन ते जदों भी वो घर सखणे हत्थीं ते मत्थे तेवड़ी नाल परतिया उहदी बीवी बूआ खोलदियां उहदा स्वागत नहीं करती सी ते ना उहदे मत्थे लगदा, सगों सीधा अपने तीलियां दे बिस्तर वल जांदा ते नफीसा दी मुसलसल चलदियां गल्लां तो कंन बंद करके सौण दा जतन करदा। पर वो भारी आवाज़ विच भिन भिन करदियां उहनूं पूरे दिन दी रुदात सुना के छड्डदी। मालक मकान दियां तड़ियां ते वो रोटी दे टुकड़े जिहड़े गवांढियां ने खैरात विच घल्ले अते आवन वाली दावत दियां गल्लां ते किवें वो आड़ूआं वास्ते तरस रही सी ते उन्हां दी वो निक्की कुड़ी जिहड़ी मर गई सी ते वो मुंडा जिहड़ा आड़ू दे पैदाइशी निशान नाल पैदा होना सी। क्यों जे वो आड़ूआं लई लिल्ला लै रही सी ते वो बोलदी रहिंदी जदों तक उहदी आवाज़ नाकाबले बर्दाश्त हद तक चुभण लग जांदी ते वो होर जर ना सकदा। वो अपने गवांढियां दी उस रहम भरी नज़र नूं भी बर्दाश्त नहीं कर सकदा सी जिहदे नाल उहनूं वेखदे सन ते उहदी चंगी किस्मत होण दी दुआवां दिंदे सन। क्योंकि उन्हां दियां गल्लां उहदे सखणे ढिड ते नफीसा दे तकरीबन नंगे पिंडे लई कुछ नहीं कर सकदियां सन। एक दिहाड़े उहदे घर वापस परतण ते नफीसा ने उहनूं दस्सिया कि टोलबा ने उहनूं बुलाया सी ते उहदी उम्मीद दा टटैणा बिना जवाब तो टमटमाया। पर फिर भी कुछ ना होण नालों बेहतर सी। वो झपदे उठिया ते टोलबा वल चला गया। टोलबा बिलाशुबा एक बेहतरीन किरायादार सी क्योंकि वो एक मर्द नर्स के तौर पर एक हस्पताल विच काम करता सी। दूजा वो बहुता पुराना किरायादार नहीं सी।
ਟੋਲਬਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ। ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਬਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆੜ ਪਸੰਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਖੇ ਕੰਮ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਪਰਵੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਏਗਾ। ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਔੜਕ ਟੋਲਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਟੋਲਬਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਅਬਦੂ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਫੀਸਾ ਨਾਲ ਟੋਲਬਾ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆਰਾਂ ਲਈ ਧੋਣ ਤਵਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਸ਼ਮ ਨਾਲ ਅਬਦੂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਡੀਕਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। 10 ਵਜੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬੋ ਖਿਦਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇ ਮਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਲਾਈ ਤੇ ਰੱਤ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੰਗਾਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਖੈਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਕਰਰਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 10 ਵਜੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਲਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਦੂ ਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਢੀਠ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੰਗ ਜੇ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਘਬਰਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਬਰਫੀਲੇ ਤੋਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫੀਸਾ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਫੀਸਾ ਵਾਂਗ ਡਿੰਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲ 'ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਲਏ। ਅਬਦੂ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਈ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਝਮਾਕੇ ਜਿਹੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਕਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਚੌਕਾ ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਠੰਡੀ, ਗਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਥਪਥਪਾਈ। ਅਬਦੂ ਲੜਖੜਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਡੀਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 30 ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਕੇ ਮਾਲੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰੀਦਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ।
ਨਫੀਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਬਦੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਬਦੇ ਹੀ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਤੇ ਤੱਲਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਪੜ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਰਸ ਨਾਲ ਹਾਵਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਬਦੂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਦਵਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਲੂਕ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਬਦੂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਰਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਤ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਦੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਚਟਿਆਈ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁੱਸਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋੜੋ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਪਾਣੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਕ ਉੱਠਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਥੱਕੇ ਮੂੰਹ ਬਾਰੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਝਿਜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਹੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕੁਕੜੀ ਵਾਂਗ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਫ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਲੇਫ ਉੱਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਝ ਵਖਾਲਾ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਬੁਲਾਵਾ ਸੁਣਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਬਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਅਬਦੂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਹੂ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲਿਟੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਏ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਨੀਮੀਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਜ਼ਰਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ। ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਬਦੂ ਮੁੜ ਸਖਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੱਧਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਵੱਲ ਟੁਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਢਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।